आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे उमंगना पूर उमटिया रे भक्ति ना सागर छलकाया रे उमंगना पूर उमटिया रे भक्ति ना सागर छलकाया रे शुभ स्वागतम ओ शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम ओ शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे उमंगना पूर उमटिया रे भक्ति ना सागर छलकाया रे उमंगना पूर उमटिया रे भक्ति ना सागर छलकाया रे शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम ओ शुभ स्वागतम दिव्यतानो संदेश हरि दर्शनम धन्यतानो एहसास हरि आगमन दिव्यतानो संदेश हरि दर्शनम धन्यतानो एहसास एवा गुरुवर प्यारा हो एवा गुरुवर प्यारा शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम ओ शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम
दर्शन करी दो गाँव में गाँव। ये आज आव्या रे भले मोघेरा मेहमान। 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 हे मोघेरा मेहमानिया में करिए सन्मान। हे मोघेरा मेहमानिया में करिए सन्मान। आज आव्या रे भले मोघेरा मेहमान। आज आव्या रे भले मोघेरा मेहमान। हे आज अवसर अनेरो आंगणे रे लो। आज अवसर अनेरो आंगणे रे लो। हे लीला तोरण बंधाव्या अमवारणे रे लो। लीला तोरण बंधाव्या अमवारणे रे लो। हे पड्या पगला तमारा ने वधी गई शान। पड्या पगला तमारा ने वधी गई शान। आज आव्या रे भले मोघेरा मेहमान। आज आव्या रे भले मोघेरा मेहमान। हे भले साजन माजन सहु आविया रे लो। भले साजन माजन सहु आविया रे लो। हे कंकु चोखले आपने वधाविया रे लो। जो खलिए आपने बताविया रे लो। हे आज मानवड़े दीपी उठी लागेनी जान। आज मानवड़े दीपी उठी लागेनी जान। आज आव्या रे भले मोघेरा मेहमान। आज आव्या रे भले मोघेरा मेहमान। हे ऊंचे आसन ये देशु अमे बेसना रे लो। ऊंचे आसन ये देशु अमे बेसना रे लो। हे देशु सुगंधी फूल वायु वींचना रे लो। देशु सुगंधी फूल वायु वींचना रे लो। हे आज रुक्ष्मणी ने लेवा આવ્યો કોડી લોકાન। आज रुक्ष्मणी ने लेवा આવ્યો કોડી લોકાન। आज आव्या रे भले मोघेरा मेहमान। आज आव्या रे भले मोघेरा मेहमान। हे मोघेरा मेहमानी अमे करिए सन्मान। हे मोघेरा मेहमानी अमे करिए सन्मान। आज आव्या रे भले मोघेरा मेहमान। आज आव्या रे भले सोने उड़ा सूरज उड़ियो और चारों मेर हुई झिलमिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे हिसाब।
झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर्षा धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो बनने आयो नयो नयो सोरंग ले आयो शुभ दिन आयो बनने आयो नयो नयो सोरंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो 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 બ્યાસી સુદ ત્રીજનો ના રોજ તૃતીય સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ 2025 ચેનપુર પરિવાર તથા સપરિવાર બારિયા સમાજ ખટવાના યજમાન પદે પધારેલા ચેનપુર પરિવાર માતરિયા વ્યાસથી તેમજ કાંટડી અને સાથી તમામ પરિવારનું સૌનું હાર્દિક 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 સ્વાગત કરીએ છીએ તથા સમગ્ર આ કાર્યક્રમ પરિવાર વતી આપ સૌનું શુભ દીપાવલી અને નૂતન વર્ષાભિનંદન પાઠવે છે. તમે અમારે આગળ આવ્યા કોર ચારે કોર ફોરમ ફોરમ. આજના આ પાવન પ્રસંગે ખટવામાં તૃતીય સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ પધારેલા પૂજનીય વડીલો શ્રીનું તેમજ આદરણીય કાકાઓ શ્રીઓનું તેમજ વાલા ભાઈઓ બહેનોનું તેમજ માતાઓનું તેમજ અમારા નાના નાના ભૂલકાઓનું અમારા ખટવાના સપરિવાર બારિયા સમાજ ખટવાના યજમાન પદે પધારેલ આપ સર્વનું અમે તય દિલથી હાર્દિક 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 સ્વાગત કરીએ છીએ. ભર ઉનાળામાં પણ બીંજવી દેવી સ્નેહથી પ્રેમથી ગુંથાયેલા કુટુંબીજનો અમને અણમોલ જડ્યા છે. હવે આપ આવ્યા ને આગણે તોરણ થઈ ગયા. આપ આવ્યા ને આગણે તોરણ થઈ ગયા. આપ આવ્યા ને બારણે તોરણ થઈ ગયા. કોઈ બી આગળ કટ નહીં. સ્નેહીજનો, મહેમાનોને વિનંતી કરીશું કે પોતાના પાવન હાથોથી દીપ પ્રાગટ્ય કરશે તેમજ દીપ પ્રજ્વલિત કરવા માટે આપણા મહાનુભાવોને આગળ આવશે અને દીપ પ્રજ્વલિત કરશે અને કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકશે. गुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु
આંગણે દીપ પ્રાગટ્ય કર્યું. તો ભગવાન આપ તમારા બાળકો આજે ખટવાના પાવન આંગણે જ્યારે ઊભા છે, બેઠા છે, ત્યારે માં શક્તિ જગદંબા તમારી કૃપા અહીંયા વરસાવજો અને આ બધાને પર તમારી અમી દ્રષ્ટિ વરસાવજો. બધા સુખી રહે અને ખૂબ ખૂબ પ્રગતિ કરે આ કુટુંબ. અને એટલા માટે તને અહીંયા લાવીને બેસાડે છે ને એટલા માટે આ કુટુંબ છેલ્લા 3 વર્ષથી ભેગું થાય છે. એટલે વખતો વખત વર્ષો વર્ષ પ્રગતિ થતી રહી તેવી માં જગદંબાની પ્રાર્થના સાથે યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યે 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 નમો નમઃ. યા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યે 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 નમો નમઃ. તો આપણા કાર્યક્રમને અહીંયાથી આપણે ખુલ્લો મૂકીએ છીએ ખટવાના આંગણે. મિત્રો, આપ સૌને કદાચ એમ થાય કે બાબુભાઈ તો કાટડીમાં પણ બોલવા લાગે ને ખટવામાં પણ બોલવા લાગે, પણ આમ તો હું ખટવાનો છું, કાટડીનો છું એ મને જ ખબર નથી. કેમ કે અહીંયા જ્યારે સમાજમાંથી પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું થયું વારિયા સમાજમાંથી, તો મને મારા ખટવાના ભાઈઓએ મને આંગળી ચીધીને આગળ બેસાડી દીધો અને મારે પેલું ગાડીઓ પહેરી લેવું પડ્યું હતું. અને આજે પણ એવી પરિસ્થિતિ કદાચ નિર્માણ થતી હોય ને મારે આગળ આવીને કદાચ 2 શબ્દો કહેવા પડતા હોય તો આપ સૌને કદાચ ડાયો થવું કે દોઢ થાવ તો ક્ષમા માગું છું અને આપના કાર્યક્રમને આપણે આગળ વધાવીએ. અસ્તુ. હવે આરતી આપણે માં જગદંબાની, આપણી કુલદેવી માં આશાપુરાની આપણે પહેલા સૌપ્રથમ આરતી કરીશું. આરતીમાં દરેક ગામમાંથી પ્રતિનિધિ જોડાય. માં જગદંબાને આપણે આજે ઉમળકા ભેર આપણે ખૂબ ખૂબ ભાવથીની આરતી ઉતારીશું. આરતી એટલે જ માના જગદંબાના ગુણ લગાવવાના અને ગુણ લગાવવાથી પ્રભુ ઈશ્વર રીઝે અને પોતાની કૃપા કરે. એટલા માટે માં જગદંબાની આરતીમાં સૌપ્રથમ એક જોડકુને વિનંતી કરું છું કે માતરિયામાંથી ખટવામાંથી પહેલા જોડકું આવ્યા છે એવા મારા ઉદયસિંહભાઈ અને જયંતિભાઈ જોડકા સાથે આવે અને આરતીની શરૂઆત કરે. અને ત્યારબાદ માતરિયામાંથી પણ મારા અરવિંદભાઈ મારા આદરણીય, મારા આદર્શ છે અને ક્યારેક મને કોઈકને ઉદાહરણ લેવાનું થાય ત્યારે સમાજ માટે, આપણા કુટુંબ માટે ખૂબ જ ચિંતિત છે ત્યારે એવા અરવિંદભાઈને પણ વિનંતી કરું કે જો સજોડે છે તો એવા પણ સજોડે આરતી કરવા માટે આવશે. જે પણ બીજા ભાઈ મિત્રો આવ્યા છે અને એ સિવાય મારા ખટવાના આંગણે જ્યારે પ્રોગ્રામ થતો હોય તો ખટવામાં પણ સજોડે માં જગદંબા. जय आशापुरा माता, ओम जय आशापुरा माता, आरती गाता तमारी, आरती गाता तमारी, हैया हर खाता. लाखो दीवड़ा जल हड़बड़ता, तेज तणो नहीं पार. दिव्यालौकिक आभा, दिव्यालौकिक आभा, વીજળીનો ચમકાર. મંગલકારી મૂર્તિ તમારી મંદિરમાં શોભે. દર્શન કરવા તમારા, દર્શન કરવા તમારા, મન સૌનો લોભે. ઢોલ
છો પરજામાં પૂરનાર. મહિમા તમારો મોટો, મહિમા તમારો મોટો, જગમાં જય જયકાર. સચરાચરમાં વાસ કરો છો માતા મમતાળી. સમરે વેલા આવો, સમરે વેલા આવો, કરવા રખવાળી. ભવસાગરમાં ભટકેલાને પલમાં માતા રે. પાપી પાવન થાતા, પાપી પાવન થાતા, માતા રાધવારે. આદિ અનાદિ માત તમે છો વેદોમાં વખણાતા. દેવો દાનવ માનવ, દેવો દાનવ માનવ, ગુણ તારા ગાતા. અમી ભરેલી આંખોથી માં અમૃત વરસાવો. સુના પડેલા જીવનમાં, સુના પડેલા જીવનમાં ખુશીઓ લહેરાવો. ફોરમતા ફૂલડાનો હું તો ફૂલ ગજરો લાવું. હૈયા ના હે તેથી માં, હૈયા ના હે તેથી માં તમને પહેરાવો. શ્વાસે શ્વાસે સમરણ કરતો અતુલ તમારો દાસ. ભક્તોને દર્શન આપો, ભક્તોને દર્શન આપો, પૂર્ણ કરો માં આશ. જય આશાપુરા માતા, ઓમ જય આશાપુરા માતા. આરતી ગાતા તમારી, આરતી ગાતા તમારી, હૈયા હર ખાતા. ઓમ જય આશાપુરા માતા.
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदाशिव वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सवितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षरम मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलो आशापुरा। एक अवाज तो आवो જોઈએ કે આમે ડુંગરે સંભળાવો જોઈએ ને માં આપણી જગદંબાની છે માં એની જય બોલવાની છે। બોલો આશાપુરા માત की बोलो आशापुरा मात की आशापुरा मात की बोलो खटवा बारिया समाज परिवार की बोलो खटवा बारिया समाज परिवार की बोलो संगठन परिवार की बोलो संगठन परिवार की। खूब सरस खटवाना पावन आंगणे અને પાવન આ જગા કહીએ તો મિત્રો કદાચ આપ નહીં જાણતા હોય આ ગરબાની ભૂમિ છે। આ ખટવાની ગરબાની આ ધરા એટલે આમ બી જગદંબાની ધરા છે અને એમાંય આપ સૌ વડીલો માતાઓ જગદંબાઓ બાળકો ભૂલકાઓ બધા પધાર્યા છે ખૂબ દૂર દૂરથી। અમારા માતરિયા પરિવાર અહીંયા આવતા કેટલીક એવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થયું કે ભાઈ ક્યારે પહોંચે ખટવામાં ઇંતજારી હતી આપની અને ખટવાના ભાઈઓ ખૂબ જ આતુરતાથી રાહ જોતા હતા પણ અમને दूरથી આવવાનો એટલે રસ્તામાં ક્યાંક ને ક્યાંક વિઘ્નો તો આવે જ। એમ અમે તો જુઓ છો તમે માદરિયાથી મોટું જહાજ આવ્યું અને એ જહાજ અમારે એને લેન્ડિંગ કરવા માટે જગ્યા નહોતી એટલા માટે કદાચ ત્યાં ફસાઈ ગયું અને ઘણી વખતે ત્યાં 20-25 મિનિટ ત્યાં નીકળી ગઈ અને એમ કરતા કરતા છેક આપના અહીંયા ખટવાના આંગણા સુધી પહોંચી ગયા ત્યારે આજની ઘડી તે રળિયામણી મારો વાલોજી આવ્યા વધામણી એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। એક સામાન્ય અમારા જેવા એક સામાન્ય વ્યક્તિથી એક વિચારની શરૂઆત થઈ ને ત્યાંથી વડલો ધીમે ધીમે જ્યારે ફાળી રહ્યો છે ત્યારે આજે વિશાળ જનમેદનીમાં આપણે ઊભા છીએ ખટવાને આંગણે। ખટવાના ભાઈઓએ જે કાર્યક્રમ કર્યો એમનું સ્ટેજનું કાર્યક્રમ તો શું છે હું પણ જાણતો નહોતો મેં જાણવાનો પ્રયત્ન પણ નથી કર્યો। આમ તો ખટવાના નાતે મારું ખટવા સાથે એટલું બધું ઋણ છે કે એનું ક્યારેય પણ ચૂકવી શકું એમ નથી કેમ કે આ સ્ટેજ ઉપર બોલતા શીખવાડ્યો હોય તો મને ખટવાએ શીખવાડ્યો છે સ્ટેજ ઉપર મને આવતા શીખવાડ્યો હોય તો મને ખટવાએ શીખવાડ્યો છે। અને એમ કહું કે એક માત્ર અમારા કાકા શ્રી પ્રભાતસિંહ કાકાને દોલતભાઈને એક વિચાર આવે કે આપણે આ વ્યક્તિને બોલાવવો છે ને એમના એક બોલાવા ઉપર મારે અહીંયા આવી જવાનું થયું અને મને જે આ જે વાણીને સંયમ જે શીખવાડ્યો છે એમને અહીંયા બોલાવા એમના બોલાવાને માન આપીને અહીંયા પહોંચી ગયો અને એટલે તમારી સામે બોલતો થયો છું મિત્રો। એટલે અહીંના તમામ નાનાથી માંડી મોટા તમામ બાળક ગોપાળનો હું અહીંયા મને સ્ટેજ ઉપર આપ સૌએ માન આપીને મને જ્યારે મોકલો છો ત્યારે આપ સૌનો પહેલા સૌપ્રથમ આભાર માનું છું। ખટવાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે ખટવાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે। કાર્યક્રમ આગળ પ્રસંગને અનુરૂપ એક ગઝલથી શરૂઆત કરશે એક દીકરી અને એ ગઝલ કહેશે આપણા પ્રસંગને અનુરૂપ કુમારી કિંજલબેન। કુમારી કિંજલ કમ યાર આવીને આપનું સ્વાગત કરશે ગઝલથી। આજના લેટેસ્ટ જમાના પ્રમાણે ક્યાંક એક શાયર ક્યાંક એક પંક્તિ કોઈકના મુખમાંથી સરી પડે અને આપણને બધાને આપણું બાળક જ્યારે કંઈક બોલતું હોય તો આપણે કમસે કમ એને આપણે કાંઈ નહીં આપણા બાળકને તાલીઓથી વધાવીશું। તો કિંજલ આવી રહી છે દીકરી કિંજલ। ત્યારબાદ સ્વાગતવાળી બહેનો તૈયાર હશે। इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मेरे वडीलों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को आज मैं आप सभी को एक गजल सुनाऊंगी। अंधकार को चीरने वाले प्रकाश की आस है कि अंधकार को चीरने वाले प्रकाश की आस है जिनके आने से
रोशन ये सारा आकाश है, कि जिनके आने से रोशन ये सारा आकाश है। आइए स्वागत करें उनका, आइए स्वागत करें उनका, जिनकी अगुवाई आज के इस कार्यक्रम का आगाज है, जिनकी अगुवाई आज के इस कार्यक्रम का आगाज है। अस्तु, जय हिंद, जय भारत। મિત્રો, મારી ભણાવેલી દીકરી છે, ઇંગ્લિશ ઉપર MA BEd કરી રહી છે, તો આપની પાસે એ દીકરી માટે કાંઈ નહીં તો એનું ભવિષ્ય માગું છું. એની તાલીઓ પાડીશું આપણે. ખૂબ સરસ દીકરી. ત્યારબાદ સ્વાગત ગીત કરીને બેઠેલી આપણી ગદગંગાને અહીંયા સ્વાગત કરશે. मोंघेरा मेहमान आवो रे, हमारे आंगण आजे छे मोटो लावो रे, आवो आवो मोंघेरा मेहमान आवो रे, साथिया पुराव्या में तो तोरणिया बंधाव्या, साथिया पुराव्या में तो तोरणिया बंधाव्या, तमारा चरणों अमारे आंगण लावो, आवो आवो मोंघेरा मेहमान आवो रे, પડ્યું થયું ફૂલવાડી રે આજે તમારા નામથી, હવે તમારી દિવ્ય સુગંધ વહાવો રે, આવો આવો મોંઘેરા મહેમાન આવો રે,
સ્વાગત ગીત ગાયું અને છેલ્લે એમ પણ કીધું કે અમારી ખટવાની પાવન ભૂમિમાંથી કદાચ કંઈક ભૂલ થતી હોય તો ક્ષમા કરીને એમને માફ કરીને આપ સૌ બધાય નામી અનામી માની લેજો. માત્ર આ ચંદપુર પરિવાર તરફથી સ્વાગત ગીતને 500 રૂપિયા સપ્રેમ ભેટ મળે છે, તો આપણે તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વધાવીશું. એ સિવાય જસુ કાકા માતરિયા તરફથી પણ 200 રૂપિયા ચંદપુર પરિવાર તરફથી સ્વાગત ગીતને ભેટ મળે છે. આપણે તાળીથી વધાવીશું. આપણી તાળીઓ પાડવાની છે, લોકોની પર. દોલતભાઈ ખટવા તરફથી 200 રૂપિયા સ્વાગત ગીતને ભેટ મળે છે, તાળીથી આપણે વધાવીશું. રામ કાકા માતરિયાથી પણ 200 રૂપિયા સ્વાગત ગીતને ભેટ મળે છે, આપણે સ્વીકારીશું. આ તો આપને કદાચ એવું લાગશે કે પૈસા ભેગા કરવા માટે નહીં, પણ આ તો આપણો કાર્યક્રમ છે ને, આ કાર્યક્રમની આજે શોભા દેખાય છે, એમાં કંઈક મદદ થશે ને દીકરીઓને મદદ થશે. અહીંયા કોઈ આયોજકોને પૈસા ના જોઈએ, તો આપ સૌ જ્યારે ફૂલની પાંખડીથી વધાવી રહ્યા છો, આ બેન પણ 100 રૂપિયા આપી સ્વાગત ગીતને વધાવે છે, તો એમને પણ તાલીઓથી આપણે વધાવીશું. તો સના કાકા માતરિયાથી પણ 100 રૂપિયા આપી દીકરીને વધાવે છે. સતરા કાકા માતરિયાથી પણ સ્વાગત ગીતને 200 રૂપિયા આપીને સન્માન કરે છે. આપ સૌના લાગણી અને ભાવને ખૂબ ખૂબ વંદન. વિશેષમાં 2 શબ્દો બીજા પણ કહી દઉં કે મેં જોયા કે આ તો મારા ખટવાના તો પરિવાર છે જ. ખટવાના તમામ પરિવાર આજે હાજર છે, પણ એમના અમારે માસ્તરોણી છે, જે દીકરી એમની MBBS કરે છે, એમના સર્જનબેનના પણ 200 રૂપિયા સ્વાગત ગીતને ભેટ મળે છે, તાલીથી વધાવીશું. સાથે વાત એવી કરતો હતો કે અહીંયા જ્યારે પરિવાર બેઠો છે, અમારો ખટવા પરિવાર, બારિયા પરિવાર બેઠો છે, ત્યારે એમના સગા સંબંધીઓ પણ જ્યારે પધાર્યા છે, ત્યારે હું બધાને લગભગ ઓળખું પણ છું અને મળ્યો પણ છું. એટલે એ સૌનું પણ હું આ ખટવાના સ્ટેજ ઉપરથી, ખટવા પરિવાર વતીથી, ચેનપુર પરિવાર વતીથી, એના સહભાગી પરિવાર વતીથી આપ સૌનું દરેક નામી પધારેલા દરેક મિત્રોને, સમાજના અને સમાજ બહારથી આવેલા તમામ વ્યક્તિઓનું, વડીલોનું હું આ સ્ટેજ ઉપરથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અમારું આદર્શ છો તમે. આ કુટુંબને લઈને આગળ વધવાનું છે. તમને અમે જવાબદારી સોંપી છે. નિવૃત્ત થયા છો એટલે હવે તમારી જવાબદારી સમાજ તરફ વધી છે. હવે આ કાર્યક્રમના અધ્યક્ષને ટેકો આપશે અતુલભાઈ. સ્નેહ મિનલ કાર્યક્રમમાં પ્રભાત કાકાએ જે આરસિંગ સાહેબને અધ્યક્ષ તરીકે જાહેર કર્યા છે, એમાં અમારો હાર્દિક ટેકો છે. હવે સ્ટેજ પર બેઠેલા વડીલોનું ફુલારથી સ્વાગત કરવામાં ફટાફટ જેમના નામ બોલાય એ ફટાફટ આવી જશે. રામાભાઈ મગનભાઈનું સ્વાગત કરશે કિશોરભાઈ. ફટાફટ સ્ટેજ ઉપર આવી જશે. સ્ટેજ પર બિરાજમાન તમામ મહાનુભાવોનું, આપણા વડીલોનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે, તો એ આપણા વડીલોની તાલી હંમેશા વાગવી જોઈએ, તાલી પડવી જોઈએ. રામ કાકા આવી જાઓ, તમારું સ્વાગત કરે છે તમારા દીકરાઓ. રામ કાકા, ખૂબ તાલીઓ. ખૂબ સરસ. જસવંતભાઈ મથુરભાઈનું સ્વાગત કરશે અનુપભાઈ સબુરભાઈ. અનુપ કાકા ફટાફટ આવી જશે. તો જસવંતભાઈ મથુરભાઈનું સ્વાગત કરશે ગણપતભાઈ મોતીભાઈ. ગણપતભાઈ મોતીભાઈ કમ હિયર. ત્યારબાદ શંકરભાઈ મનસુખભાઈનું સ્વાગત કરશે તખતભાઈ. નામ બોલે એટલે અહીંયા સ્ટેજ પર નજીક આવી જાઓ. તખતભાઈ વજેસી. તખતભાઈ આપણા જ વડીલ છે, તમારા જ વડીલ છે. તમે કુટુંબ નો શબ્દ કાઢી નાખો. બસ પરિવાર આપણો એક છે. આપણે બધા સૌ સાથે મળીને આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છીએ. ત્યારબાદ છત્રસિંહ નાનાભાઈ નું સ્વાગત ખુમાનભાઈ કરશે. ખુમાનભાઈ જલ્દી આવી જશે. ખુમાનભાઈ. સનાભાઈ જેસુખ નું સ્વાગત કરશે. હમીરભાઈ.
હમીરભાઈ જલ્દી આવી જશે હમીરભાઈ. અને અરવિંદભાઈ જોખનાભાઈ નું સ્વાગત કરશે શ્રીપાલસિંહ. શ્રીપાલસિંહ કમિયર. યુવાનોનું સ્વાગત યુવાનથી થાય. અહીંયા વડીલોનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. ત્યારબાદ આપણે તાલીઓ તો જરૂર પાડીશું. આપણા વ્યક્તિઓનું આપણે સ્વાગત કરી રહ્યા છીએ. તમારા પ્રતિનિધિ આમાં તમારું પણ સ્વાગત આવી જાય છે. ત્યારબાદ કારડીથી પધારેલા બળવંત કાકાનું સ્વાગત દિલીપભાઈ કરશે. દિલીપભાઈ જલ્દીથી. ત્યારબાદ પર્વતભાઈ નાથાભાનું સ્વાગત કરશે દેવેન્દ્રકુમાર. દેવેન્દ્રભાઈ જમાદાર. કોક દાડે કામ લાગે એવા છે હો, કેમ કે એમાં છે પૈસા પકડવા વાળા એન્ટી કરપ્શનમાં છે. અને કોઈ કંઈક ફસાઈ જઈએ તો ફોન કરજો. અને ભાઈ પાછા ઉભો પણ થઈ જાય છે ગોધરામાં જ્યારે પણ આવો તો, એવું કંઈ ખંતાતા નથી. દેવેન્દ્રભાઈ. ત્યારબાદ રતનસિંહ વીરસિંહભાઈ નું સ્વાગત કરશે રમેશભાઈ ફાચાર. પધાર્યા છે રમેશભાઈ? હા, અશ્વિનભાઈ આવી જશે. અશ્વિનભાઈ છે ફટાફટ. ત્યારબાદ ચિમનભાઈ પ્રતાપભાઈ નું સ્વાગત કરશે રાજુભાઈ લક્ષ્મણભાઈ. રાજુભાઈ લક્ષ્મણભાઈ જલ્દીથી આવી જશે. હિંમતભાઈ આવશે. જલ્દીથી ફટાફટ. ત્યારબાદ ફાજરથી પધારેલા વિક્રમભાઈ નું સ્વાગત કરશે કારડીથી પધારેલા જયંતિભાઈ. ત્યારબાદ હારેડાથી પધારેલા હરજભાઈ નું સ્વાગત મહેશભાઈ. માતરેથી પધારેલા અમારા યુવાન મહેશભાઈ. કદાચ આનંદભાઈ ને મહેશભાઈ કદાચ નહીં ઓળખતા હોય તો કહું કે આ સુણ્યા પરિવાર આપણા પરિવાર સાથે વર્ષોથી લગભગ 150 થી 200 વર્ષના ઇતિહાસથી જોડાયેલા છે. અને એ એક ચેનપુર કુટુંબની જેમ જ રહે છે. અને એ અત્યારે હાલમાં હારેડા અને કારડી બંને જગ્યાએ સ્થિત છે. ત્યારબાદ ભવાનસિંહ માનસિંહનું સ્વાગત માતરિયાથી મોહન કાકા સ્વાગત કરશે. ત્યારબાદ ખટવાથી સ્ટેજ ઉપર બિરાજમાન અમારા વડીલ આદરણીય અંદરસિંહ કાકાનું સ્વાગત કરશે દશરથસિંહ માતરિયા. દશરથભાઈ જોખનાભાઈ ફતાભાઈ. એટલે યુવાનોને કદાચ આપણે ઓળખી ના શકીએ એટલા માટે મારે નામ આખું કહેવું પડે. અને અરવિંદભાઈ લગભગ સતત એમાં રહેતા હોય છે, સક્રિય એક યુવાન તરીકે કામ કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ ભારતસિંહ સબુરભાઈ નું સ્વાગત પંકજભાઈ બળવંતભાઈ કારડીથી. પંકજ બળવંત. ત્યારબાદ ભટેસિંહ અભયસિંહ એમનું સ્વાગત કરશે રતનસિંહ આરતસિંહ કાટડી. ત્યારબાદ દોલતભાઈ પ્રતાપસિંહ એમનું સ્વાગત કરશે અનિલ ચંદ્રસિંહ કાટડીથી. અનિલ ચંદ્ર. તબિયત ભલે આમ લૂજ રહે છે છતાં પણ મારે કાર્યક્રમમાં આવું જ છે એમ કહીને આવ્યા છે એવા ચંપાબેન મધુબેન અરવિંદભાઈ નું સ્વાગત કરશે. ચંપાબેન કામયાર કાંડણીથી પધારો, સ્વાગત કરો.
હા, એટલે બધાને ઓળખાણ પણ થાય. ત્યારબાદ અહીંયા ખટવાથી ખટવાના અમારા પહેલા જ માસ્તરોણી હતા એવા આશાબેન નું સ્વાગત કરશે માતરિયાથી પધારેલા વીણાબેન. વીણાબેન આવો. ત્યારબાદ હંસાબેન જયંતિભાઈ નું સ્વાગત કરશે ગીતાબેન શ્રીપાલસિંહ. તો આ રીતે જલ્દીથી ગીતાબેન આવશે. આમ તો ઉપનામ ગીતાબેન છે, સર્ટિફિકેટ ઉપર એમનું પણ નામ દક્ષાબેન છે. લગભગ આ ખટવા પરિવારની દરેક બહેનોના નામ તો હું ઉપનામ અને ઓરિજિનલ નામ લગભગ જાણતો હોઉં છું. ત્યારબાદ આપણે ખૂબ સરસ કે કોઈ પણ કાર્ય એકલા હાથે પૂરું ન થાય અને એ પ્રમાણે આપણે જ્યારે કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે અને બહેનો પણ કાર્યક્રમમાં ખૂબ ઉત્સાહથી ભાગ લઈ રહી છે ત્યારે આપણો કાર્યક્રમ ખૂબ સફળ થશે અને કાર્યક્રમ સફળ થવો જ જોઈએ. એ માટે આપ સૌના સહકારની ખૂબ જરૂર છે અને આજે આપ સૌ પધાર્યા છો એટલે બધા જ બહેનો વતી હું આપ સૌને મને પેલા છોટા ફૂલ આપો એટલે અહીંયાથી સ્ટેજ ઉપરથી બધા મને પેલા બધાનું નહીં મારે પેલા બધાનું કરવું છે એટલે પેલા શક્તિ જગદંબા રૂપે આપ સૌનું બધાનું હું ફૂલોથી સ્વાગત કરું છું. એ જ રીતે મારા નામી અનામાઈ મારા યુવાનો મહેમાનો જે પણ મારા માતરિયા ખટવા ખાતર કારણથી જે પણ પધાર્યા છે તે તમામનું હું આ સ્ટેજ ઉપરથી આપ સૌનું પણ ફૂલોથી સ્વાગત કરું છું. આમ તો મારું સ્વાગત ના હોય હું તમારો છું પણ તો એમનું પણ સ્વાગત કરવા માટે હું વિનંતી કરીશ કે માતરિયાથી અમારા દીપસિંહભાઈ આવે. અમારા સ્ટેજ ઉપર અમારું સ્વાગત હોય પણ એક વડીલ તરીકે આ વિચારને જન્મ આપનાર કદાચ તમે અને અરવિંદભાઈ અને જસુ કાકા એક આ વિચાર ક્યાંય કેટલા વર્ષોથી પડ્યો હતો ને ગુંજતો હતો ને એ બીજના ફળ એ બીજ ઉગતા સમય નીકળી ગયો ને એ આ વિચારને આ બીજને જન્માવનાર તમે હતા એટલે સ્વાગત તમારું થઈ રહ્યું છે તમારા યજમાન તરીકે નહીં. ખૂબ સારી વાત છે. હવે કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા વક્તાઓને આપણે વિનંતી કરીશું કે જેમના નામ બોલાય એ ફટાફટ જલ્દીથી સ્ટેજ ઉપર આવી જશે. પોતાને જે પણ વિચાર હોય 2 મિનિટ પોતાનું વક્તવ્ય આપણે ટૂંકમાં પૂર્ણ કરીશું. સૌ પ્રથમ આપણે વક્તા તરીકે મારી જ ભણાવેલી દીકરી પારુલબેન મહેશભાઈ પારુલને વિનંતી કરીશ કે એમના વિચારો રજૂ કરે અને લગભગ કંઈક કહેવાના છે કે આજનો યુગ પોતાના બાળક કરતા પણ વધારે કદાચ પ્રેમ કરે છે એવા મોબાઈલને આપણે વધારે વળગી પડ્યા છે એની પર બોલવાના છે.
દીકરી પારુલ. મહેમાનો અને પરિવારના સ્વજનોને મારા નમસ્કાર. આજે મને આનંદ છે, અરે હા, આજે મને એક સુંદર તક છે. સ્નેહ મિલન એ આ એક માત્ર કાર્યક્રમ નથી, પરંતુ આ એક પવિત્ર પ્રસંગ છે. પરિવારના સંબંધીઓ જીવનની દોડધામમાં ક્યાંક ખોવાઈ ગયા હોય તેમને ફરી મળવાની અને તેમને ઓળખવાની આ એક સુંદર તક છે. આ સંમેલન આપણને યાદ અપાવે છે કે આપણો પરિવાર આપણો. ચાલો આપણે આજે નક્કી કરીએ કે આવો સતત આ કાર્યક્રમ જળવાઈ રહે અને આવી રીતે આપણે ભેગા થઈને આ કાર્યક્રમની ઉજવણી કરીએ. આજે મારે વાત કરવી છે એક એવા વિષય ઉપર કે આધુનિક જમાનામાં ઘણા લોકો તેનો સદુપયોગ કરે છે અને કેટલાક લોકો તેનો દુરુપયોગ કરે છે. बदलती दुनिया का ऐसा असर होने लगा आदमी पागल और फोन स्मार्ट होने लगा. આજે મોબાઈલ છે પર આપણને જીવનમાં ઘણો બધો ઉપયોગી છે કે વિદેશમાં રહીને આપણે તેની બીજા લોકો સાથે આપણે વાત કરી શકીએ છીએ. આપણું અટકાયેલું કામ આપણને સરળતાથી નીકળી શકે છે. મોબાઈલ આપણને અભ્યાસમાં પણ ઉપયોગી થાય છે. એટલે કેટલાક લોકો મોબાઈલનો વધારે ઉપયોગ કરવાથી ખાવાનું પણ છોડી દે છે. કેટલાક લોકો જમવા બેસે છે ત્યારે એક હાથમાં ચમચી અને એક હાથમાં મોબાઈલ હોય છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને કોઈ પ્રશ્ન પૂછે છે કે મોબાઈલ આપણા માટે આશીર્વાદ છે કે અભિશાપ? જે મોબાઈલ છે કે જો તેનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરો તો તે આપણા માટે આશીર્વાદ છે અને જો તેનો દુરુપયોગ કરો તે આપણા માટે અભિશાપ છે. અત્યારના નાના બાળકોને તમે જોયું હશે કે નાના બાળકો અત્યારે ફોન જોવે છે. નાના બાળકને ફોનમાં બધું જ કાઢતા આવડે છે કે જેની અંદર અલગ અલગ વેબસાઇટો આપેલી છે તે બધું જ નાનું બાળક કાઢી શકે છે. પણ આ એક નાના બાળક માટે એક આ ખરાબ પરિસ્થિતિ કહેવાય. કેમ કે નાનું બાળક અત્યારથી જ ફોન વાપરે તો તેને આગળ જતાં તેને મુશ્કેલી પડે છે અને નાના બાળકને આંખમાં અને તેની હૃદય પર અસર થાય છે. અહીંયા ઉપસ્થિત વડીલોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે તેમના ઘરમાં જો નાનું બાળક હશે તો તેમને ફોન અત્યારથી વાપરવા ના આપે. કેમ કે તમારા બાળકનું ભવિષ્ય તમારા હાથમાં જ રહેલું છે. હું આટલું કહી વિરમું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. સંમેલન કાર્યક્રમમાં પધારેલા વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો તથા નાના નાના ભૂલકાઓને મારા નૂતન વર્ષના જય હેપી દિવાળી. હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું, આજના જમાના વ્યસન એ ઘરે ઘરે ઘર કરી ગયું છે. નાના છોકરાઓથી માંડીને દરેક વ્યક્તિ પાન, એમ તો મારો પતિદેવ બી થોડુંક વ્યસન કરે છે પણ મારી સામે નથી કરતો. મને અમુક જણા વાત કરે છે કે આ વ્યસન કરે છે પણ મારી સામે નથી કરી. એટલે હું જ્યારે અમુક વસ્તુ કહે છે કે તમે જ્યારે નજરે નિરખો ત્યારે જ એને સાબિત થાય. એટલે અને આ જમાનામાં છે ને જાત જાતના રોગ થાય છે, જેમ કે કેન્સર. એમાં ગુજરાત આપણે પહેલા નંબરે આવે છે. એટલે જેમ બને એમ તમે તમારા ભૂલકાઓને, યુવા પેઢીને વ્યસનથી દૂર રાખો ને. એટલું જ તમે જો ભણતરમાં ધ્યાન આપશો તો તમારું ભાવિ આગળ જશે ને આપણો દેશ બી આગળ જશે. અને હમણાં બી આપણે કેન્સર જેવું થાય, તમને ગાડીના દાગીના લેવા જશો તો ગાડીના દાગીના તમને મળી જશે, પણ તમે શરીરના દાગીના ધારો કે આમ અમુક કિંમતી અવયવ બગડશે તો તમે ગમે એટલા પૈસા ખર્ચશો. આજના યુવાનોને એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે તમે વ્યસનથી દૂર રહો. સ્નેહ સંમેલનના કાર્યક્રમમાં પધારેલા કોટડીથી, માતરિયાથી, ફાચરથી, હારેડાથી વડીલો તેમજ યુવાનો, ભાઈઓ તથા બહેનો ને મારા દિવાળીના નૂતન વર્ષાભિનંદન. હવે બહુ ખાસ કેવું નથી, કેમ કે વ્યસન વિશે મારે તે થોડીક ભૂલ નીકળી. એકવાર પ્રયત્ન તો કર્યો, 4-6 મહિનાનો પ્રયત્ન હતો અને એમાં સફળ બી ગયો છો. અને 2-4 મહિનાથી થોડું થયું છે, એ બદલ મારા ઘરવાળીની માફી માંગુ છું અને ફરી પ્રયત્ન પણ કરવા તૈયાર છું. હવે મારે એટલું કહેવું છે કે આપણે જે વડીલો છે એમનો માન સન્માન અને એમની આદર ભાવના કાયમ માટે રાખીશું
કેમ કે વડીલોની ખૂબ આપણે આગળ જરૂર પડતી હોય છે. જેમ કે હું એક વાર્તા રૂપે તમને એક વાત કહું છું કે એક ગામમાં જાન જવા નીકળી ત્યારે યુવાનિયાઓ લબર મુછિયાઓ જે એમણે એવું નક્કી કર્યું કે આપણે જાનમાં ઘેડિયાને લીજવા નથી, એટલે કે વડીલોને લીજવા નથી. આપણે યુવાનો જશું અને ત્યાં જઈને વટ પાડવાનો છે. આ વડીલોને આપણે લઈ જવા નથી. હવે જાન નીકળી ગઈ, ગાડા ભરીને નીકળી ગયા, ત્યાં જાનમાં જાય છે અને ત્યાં વડીલોની અછતને કારણે ત્યાં યુવાનોની આગતા સાગતા થાય છે, કન્યાના લગ્ન થાય છે અને વરની જાન ને બધું લગ્ન બગન બધું પતી જાય છે. હવે છેલ્લે કન્યા વળાવવાની થાય ત્યારે કન્યા પક્ષ વાળા યુવાનોને એવું કીધું, એવો સવાલ જવાબ કર્યો કે તમને કન્યા અમે ત્યારે વળાવીશું કે આ જે કૂવો છે અમારો, એ કૂવો તમે ઘીથી ભરી દો, ત્યારે તમને અમે કન્યા વળાવીશું. અને જો તમે ઘીથી કૂવો ના ભરો તો તમારે આ ગાડા ને બળદથી જાનમાં તમે લઈને આવ્યા છે બધું અહીંયા મૂકીને જવું પડશે. હવે યુવાનો લબર મૂક્યા એટલે એકબીજાને ભેગા મળે કે હાલો કૂવો કઈ રીતે ભરી દઈએ, કૂવો કઈ રીતે ભરી દઈએ. ચિંતામાં પડી ગયા સાહેબ મારા. એમાં એક વડીલ ગાડાની અંદર હંતાઈને આ યુવાનોની મોજ જોવા માટે હંતાઈને આવ્યા હતા. પછી એના છોકરાને પૂછ્યું કે બેટા શું થયું છે, કેમ તમે આ બધા વિલંબમાં કેમ પડી ગયા છો? તે કે પપ્પા એવું બન્યું છે કે આ કૂવો કન્યા પક્ષ વાળા એવું કે છે કે આ કૂવો ઘીથી ભરવા કે છે. એ આળું અમારાથી શક્ય નથી. તે બેટા મને બોલવા દેશો? તે કે હા, તમે આવો અને કન્યા પક્ષ વાળા જોડે તમે વાત કરો. ત્યારે વડીલ એક જોડે હતા, ત્યારે એ કન્યા પક્ષ વાળાને જઈને કીધું કે ચલો અમારી આ શરત તમે જે કીધી એ શરત મંજૂર છે, પણ અમે કહીએ એક શરત તમે મંજૂર રાખો. તે કે કન્યા પક્ષ વાળા બોલ્યા કે ચલો બોલો તમારી શું શરત છે? અમે કૂવો ઘીથી ભરી દેશું, પણ તમે આ કૂવાની અંદર પાણી જે છે એ પૂરું તમે કાઢી નાખો. ત્યારે કન્યા પક્ષ વાળા કીધું કે ખરેખર જવાબ આપ્યો તો વડીલોએ, અને વડીલોને આ જવાબને કારણે વડીલોને ખૂબ જરૂર પડતી હોય છે. એટલે વડીલોનું માન સન્માન આપણે કાયમ માટે જળવા રહે અને એમને આદર સત્તા કરવાની, એમનો ક્યારે વડીલોનું અપમાન ના થાય એની આપણે કાળજી રાખવાની રહેશે. હવે યુવાનો વિશે થોડી એક વાત કરવી છે. મફતનો રોટલો, નવરાનો ઓટલો, રોગનો ખાટલો, આ ત્રણેય ભાઈનો બેનનું નામ છે નબળાઈ અને એની મમ્મીનું નામ છે આળસ. આપણે ઘણા યુવાનો કે ભણતા યુવાનોને મારી નથી કે જે ભણતા એમ ખૂબ મહેનત કરે, ભણતા એટલે કે નોકરીની આશા માટે ખૂબ મહેનત કરવાની જ છે તમારે, અને સફળતા એક દાડો જરૂર મળશે જ તમને. પણ હવે જે ભણી જ રહેલા છે આગળ કોઈ વિકલ્પ જ નથી. એક વસ્તુ એવા નવરા ઓટલે જઈને બેસી જાય છે, બધા મોબાઈલ લઈને ઓટલે જઈને આપણે બેસી જઈએ છીએ. એટલે મફતનો રોટલો અને નવરાનો ઓટલો, નવરા પડી એટલે ઓટલે જઈને બેસી જવું. જે ભણતા તો મારી એક જ વિનંતી છે, ભણવાના છે મહેનત કરવાના છે, પણ નથી જ ભણવાના, આગળ કોઈ વિકલ્પ ભણવાનો રહેલો નથી. એમને શું કરવાનું? હવે મારી એક જ વિનંતી કે દરેક ક્ષેત્રની અંદર કે નોકરી સરકારી મળે એવું કઈ જરૂરી નથી સાહેબ. મારા ઘણા વિકલ્પો છે આપણી જોડે. કારીગરી લાઈન ઘણી છે, કારીગરોનો ઘણો ડિમાન્ડ છે અત્યારે. આ હું સેન્ટિંગ નું કામ કરું એટલે હું એવું નથી કહેતો તમે બધા સેન્ટિંગ માં જોડાઈ ગયું, પણ કોઈ વિકલ્પ જયારે નથી રહેતો ત્યારે જાત મહેનત જિંદાબાદ, જાત મહેનત જિંદાબાદ, માથા પોટલું ને અમદાવાદ. આપણે કોઈ દાડો કોઈની જોડે ઉઠીને પૈસા માંગવા પડે નહીં. ભલે નોકરી મળે કે નહીં મળે, પણ મજૂરિયા વર્ગની પણ આજે ડિમાન્ડ છે. આજે તમે જુઓ કે કોઈક ચોરાની તમે ભોંગેટ લઈને જતા હશો તો ચોરો શું કરે છે એટલું પૂછશે. તમે સેન્ટિંગ નું કામ કરે છે કે 1000 રૂપિયા છેવટે રોજ પાડે જ છે, એટલે એને લગ્ન કરવામાં તકલીફ પડતી નથી. એટલે યુવાનોને નમ્ર વિનંતી કે જે ભણતા તો ભણજો જ, ભણવામાં જે મહેનત કરે છે તે કરજો જ. અને નવરા મેં કીધું એમ દરેક ક્ષેત્રમાં જગ્યાઓ બધી ખાલી છે, અને ત્યાં જઈને આપણે જોડાઈ જઈશું અને આગળ વધીશું.
હવે એક બજારની અંદર એક સોનીની દુકાન હોય છે અને એક લુહારની દુકાન હોય છે. ત્યાં સોનાના ઘરેણા બનાવે, લુહાર લોખંડના ઘરેણા બનાવે, લોખંડના હથિયાર બનાવે છે. ત્યારે એક વાર એવું બન્યું કે સોની ધીરે ધીરે કામ કરે અને થોડો ધબ 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 એટલો ધીરે ધીરે અવાજ આવે અને લુહારનો જે લોખંડ ટીપવાનો એટલે થાપ 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 એવો અવાજ આવે. ત્યારે એક વાર એક ટુકડો સોનાનો ટુકડો ઉડીને લોખંડના ટુકડાને મળે છે અને પૂછે છે કે ભાઈ તારે શું છે, કેવું છે? પેલો કે યાર મને તો માર પડે છે પણ થોડો થોડો પડે છે. અને લોખંડના ટુકડો એમ કે છે મને માર પડે છે ધપ ધપ. ત્યારે લોખંડનો ટુકડો સોનાના ટુકડાને એમ કે છે તને માર પડે છે પણ તને પારકાનો પડે છે અને મને જે માર પડે છે ને એ હાલો મારો ભાઈ મને જ મારે છે. એટલે જે હોનાને જે લુહારને જે લોખંડનો હથોડો પડે છે ને એ પોતાના ભાઈનો વાગતો હોય છે. એટલે કોઈ બી પ્રસંગની અંદર આપણે દરેક ક્ષેત્રે એકબીજાને સહકાર આપવાનો, ક્યારે હથોડા બનવાનું નથી આપણે અને દરેક ભાઈનો કાર્યક્રમ જો કોઈ કાર્યક્રમ હશે આપણે આગળ વધારવાનો રહેશે. બસ આટલું કઈ મારી વાતને વિરામ આપું છું. ખૂબ સરસ બાહુભાઈ. ભક્તિ એટલે માત્ર ચાંદલો કરવો નહીં, ભક્તિ એટલે માત્ર કોઈ તીરા તપક કે માળાઓ ફેરવી નહીં. ભક્તિ એટલે ઈર્ષા નિંદા દ્વેષથી આપણે પર રહીને કોઈકનું કલ્યાણ ઈચ્છીએ. આપણું તો કલ્યાણ થાય, સાથે બધાનું તમામનું કલ્યાણ થાય. અને આજે બધા ભેગા થયા છે ને આખા કુટુંબના કલ્યાણ માટે ભેગા થયા છે. એટલે આ સૌનું કલ્યાણ થાય એવા સતત વડીલો પાસેથી તો હું આશીર્વાદ જ માંગીશ, બીજું કઈ નહીં કહું. સાથે આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા દોલતભાઈને વિનંતી કરીશ કે દોલતભાઈ પણ વધારેલા વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો તથા નાના બાળકો દરેકને નવા વર્ષના નૂતન વર્ષ આપીને હવે આપણે સૌપ્રથમ તો એક વડીલની વાત બાહુભાઈ તો કીધી જ, પણ એને લગતી બીજી પણ વાત આપણે કરીએ કે પહેલાં ઘરની અંદર આપણે પહેલાં આપણા મા બાપનું પહેલું પૂજન હોવું જોઈએ. તમે ઘરમાં દીવો કે દસી કે અગરબત્તી ના કરશો તો ચાલશે, પણ મા બાપને પહેલું પૂજન કરજો. બીજું, તમે દરેકની પાસે સ્માર્ટફોન છે, કોઈ લગભગ 99% બાકી ના હોય તો પહેલાં તમે ફોનનું લોક ખોલો એટલે કોઈ બીજા ફોટા આવે, પણ તમે મા બાપનો ફોટો કોઈએ રાખ્યો છે આટલામાંથી? મા બાપનો ફોટો તમે ઓગળી ઊંચું કરો છો કોના પણ મોબાઈલમાં. તમે પતિનો રાખો, પત્નીનો રાખો, બહેનો પતિનો રાખે, ભાઈઓ પત્નીનો રાખે, બાળકોનો રાખે, કદાચ ગર્લફ્રેન્ડનો રાખે, બધા અલગ અલગ ફોટા રાખતા હોય છે. પણ ખરેખર તમે મા બાપના ફોટા રાખો. એથી વિશેષ તમે મા બાપને જો જ્યાં સુધી સુખી ના રાખો ત્યાં સુધી તમે પોતે સુખી થવાના જ નથી. એથી વિશેષ બીજું તો શું, બાહુભાઈ બીજી બધી વાતો ઘણી બધી કરી, તો હવે બસ આટલું કહી જય શ્રી રામ. પ્રેમના આંસુ જાણે પ્રેમનો દરિયો છલકાયો હતો, પણ એ પ્રેમનો દરિયો આજે કઈક બોધ લઈને જાય, કઈક પોતાના પરિવાર માટે, કુટુંબ માટે કઈક કરીને જાય. અને એનો મુખ્ય આશય હેતુ આ છે, આ સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમમાં મળવું, સાથે સારી બાબતોને આપણે સ્વીકારી લેવી જોઈએ. અને એ સારી બાબતોને કઈ બાબતોને આપણે અહીંયાથી થોડી રજૂ કરવાની છે. એ કોઈ પર આપણે ઠોકી બેસાડવાની નથી. દરેક યુવાનોને પણ તમારા વિચારો પણ આવકાર્ય છે. તમારે શું કરવાનું છે, શું નથી કરવાનું એ તમારા હાથની વાત છે. પરંતુ આપણે અહીંયા આપણી વચ્ચેથી આપણે મળેલો પરિવાર આપણે કંઈક સારું કરવા જઈ રહ્યા હોય તો આપણે બધા સૌ સહકારથી આપણે કંઈક કરીશું તો ચોક્કસ આપણો પરિવાર આખા સમાજ પર પ્રકાશ પાડશે. જયંતિભાઈ કીધું એમ આજે સોનું ને ચાંદી આસમાને પહોંચ્યા છે. મને મારા વડીલ ભાઈ અરવિંદભાઈ કીધું ભાઈ શું કરાય, આપ તો સાલું જુઓ, તમે જુઓ તો ખરા આપણા જ પરિવારને, એનો તેમજ બાળકો,
યુવાનો સૌને મારા નવા વર્ષના નૂતન વર્ષાભિનંદન. અગાઉ ઘણા વક્તાઓએ આપણે ઘણી બધી સમજ આપી છે. એથી પણ મને પણ ભોગવાને કંઈક એવો વિચારો નવા નવા રજૂ કરવાની પણ તક મને મળે છે. ત્યારે મને એક આનંદની વાત એવી આજે થાય છે કે જ્યારે આ સ્નેહ સંમેલન આપણે ત્રીજું સ્નેહ સંમેલન આપણે શરૂ કર્યું ત્યારે અમે આ વાતનું બીજ અમારી સાથે રામભાઈ છે, જસુભાઈ છે, સામે બેઠેલા વડીલો પણ છે. ત્યારે મેં બધા વડીલોની સમક્ષ એક પ્રશ્ન મૂક્યો હતો કે ભાઈ, આપણી સમાજમાં બહુ મોટી બધી ચાલી રહી છે અને તે આપણે દામા કાકા ખરા ને દામા કુકા એમના 12માં બહુ મોટી સંખ્યામાં અમે આપણે ચેનપુરિયા વડીલો ભેગા થયેલા એટલે મને તે દિવસ કહેવાની તક મળી ગયેલી. ત્યારે મેં એમને એમ કીધું હતું કે ભાઈ, અમે બીજ રોપ્યું, આપણે બધાએ મળીને આ બીજને આપણે ઉછેરવાનું છે અને વટવૃક્ષ બનાવવાનું છે. ત્યારે જસુ કાકાએ કીધું ચોક્કસ ભાઈ, અને આપણે વટવૃક્ષ બનાવીશું. અત્યારે એ વૃક્ષ આપણે આ ફૂલી ફાલીને તૈયાર થયું છે. એ મને મારા હૃદયથી ગદગદ મારા હૃદયમાં ઉમળકા ભેર તમને બહુ સ્વાગત કરું છું. મને ઘણો બધો આનંદ છે કે ખરેખર, અને હું એમનાથી સૌથી નાનો છું છતાં પણ મારી વાતને દોહરાવી, મારી વાતને સ્વીકારી. તેથી પણ વડીલોને હું નમસ્કાર કરું છું, વંદન કરું છું, આભાર વ્યક્ત કરું છું. આથી વિશેષ મારે એક વાત આજે નવી પણ કરવી છે કે અત્યારે ઘણી મોટી સંખ્યામાં બહેનો ઉપસ્થિત છે. ત્યારે બહેનોને સંબોધીને મારે કહેવું છે. અત્યારના 2-3 આપણે પ્રસંગો કર્યા, એમાં ગણ્યા ગોઠા બહેનો 10-5 હતી રહેતી હતી. માતરિયા ગયા ત્યારે લગભગ 10 હતી. કાંટડી ગયા તો કાંટડીની જોકે તમામ હતી, પણ અમારા બંને ગામોની લગભગ 2-3 હતા. પણ આજે તો લગભગ આપણા જે આખું સંગઠનનું છે, સંગઠનના જેટલા કુટુંબો છે બધામાંથી 80% બહેનો આજે ઉપસ્થિત છે. ત્યારે મને એક વાત કરવાની તક મળી છે. ત્યારે હું કહું કે બહેનો, આપણે સમાજ, આપણે હિન્દુ બહેનો છે, આપણે ક્ષત્રિયો છે, આપણે ક્ષત્રિયાણીઓ છે, એનું ગૌરવ તમને હોવું જોઈએ. કેમ આ કહું છું એ તમે રીતે વિચારી લેજો કે આપણે આપણા ઘરના જે તમારા પતિ છે એને શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે પતિદેવ એટલે પતિના કહ્યા પ્રમાણે આપણે રહેવાનું છે. શાસ્ત્રોમાં અગાઉ પણ જેણે જેણે પતિની સેવા કરી છે એ પૂજાઈ ગયા છે. આજે આપણે જોઈએ જલાબાપાનો દાખલો લઈએ, આજે પણ એને સદાવ્રત ચાલે છે જબરજસ્ત. ત્યારે એને ભગવાન સાધુ વેશે આવ્યા ત્યારે એમ કીધું કે જલા, તારી પત્ની મને આપી દે. તો જલાએ કીધું લઈ જાઓ. તો ભગવાને પછી એને એક દંડો આપેલો. એ દંડાથી અત્યારે ત્યાં સદાવ્રત ચાલે છે. ક્યાંય કોઈને 1 રૂપિયો પણ અને કોઈને આપવું 1 રૂપિયો પણ તમે મૂકવો પડતો નથી. પહેલાં 5-10 મૂકવા પડતા હતા. મફત જમવાનું ચાલે છે. એ પતિવ્રતા ભક્તિનું મહાનતા તમે જુઓ. બીજી વસ્તુ તમે કહેવા જાઓ તો શાસ્ત્રોક્તમાં ઉક્તિ છે કે અનસૂયા માતાએ પતિની ભક્તિ કરી અને બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશને પણ, ટૂંકી વાત કરું છું, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ આ સૃષ્ટિના સર્જનહાર છે, એને પણ પોતાના બાળકો બનાવી દીધેલા. એ પતિવ્રતા ભક્તિની મહિમા છે. પતિ કદાચ દારૂડિયો હોય કે બીજું ત્રીજું હોય તેને આપણે સમજાવી શકીએ, પણ પતિ એ પતિ. જેમ મા એ મા અને બાપ એ બાપ, એમ તમારા માટે પતિ એ પતિ. પત્નીને કહેવામાં આવ્યું છે, અમારા અગાઉના ધર્મગુરુ લક્ષ્મણપુરી મહારાજ આ બધાના એ ગુરુ હતા. અત્યારે ગમે તે સંપ્રદાય અપનાવ્યો હોય, સનાતન ધર્મમાં લક્ષ્મણપુરી મહારાજે તે વખતે સત્સંગમાં બહેનોને ભેગા કરીને કહેતા હતા કે બહેનોએ ઉમરો મૂકીને ડુંગરો પૂજવા જવાની જરૂર નથી. બહેનોએ ઉમરો મૂકીને ડુંગરો પૂજવાની જરૂર નથી. માતાજીને ત્યાં જવાનું નથી, મહાદેવને જવાનું નથી, સ્વામિનારાયણને તો જવાનું નથી. માત્ર પતિને એને સમયસર એને રોટલો આપવો. એને એ સેવામાં શું આવે? કંઈ એને આખો દાડો આપણે હાથ એ કરી બેસી રહેવાનું નથી. સેવા એટલે આપણે સાંસારિક રીતિ રિવાજ પ્રમાણે એની સેવા કરવાની છે. બહેનો, આ સમજવાની વાત છે. એટલે આ બાબતે વિશેષ નથી કહેતો. બીજો એક મને સ્પર્શતો મુદ્દો છે, ઘણા વર્ષોથી મને આ મગજમાં ચાલે છે કે આપણે જ્યારે અત્યારે પણ આપણે એ કાર્યક્રમ કરી રહેલા છે, એમાં
જમણવારનો કાર્યક્રમ છે. સમજવાની વાત છે ભાઈઓ બહેનોને બધાને સ્પષ્ટ મુદ્દો છે જમણવારનો. આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ આ વાતને દોહરાવી ગયા છે અગાઉ. અન્નનો ત્યાગ કરશો નહીં, અન્નને બગાડશો નહીં. કોઈના પણ લગ્ન પ્રસંગમાં અનાજ વધે તો એ ક્યાંક એમની વ્યવસ્થા કરી ત્યાં આપી દેવાનું, જેથી કરીને ત્યાં એ ગરીબોને વેચાઈ જાય. આપણી સમાજમાં હું ઘણી જગ્યાએ જોઉં છું, બીજી સમાજની વાત પણ હું તમને કરું. આપણી સમાજમાં ઘણી જગ્યાએ જોઉં છું, બહેનો અને માત્ર ને બહેનો ખોટું લાગે તો લગાડજો, બહેનો ને બહેનો જ માત્ર. હું તો જોવા જઉં એમના બધા પતરાળોમાં વધેલું હોય ને હોય એ કેમ? તમે રાંધો છો, તમને ખબર પડે છે કેવી રીતે રસોઈ થાય છે, કેવી રીતે રોટલો થાય છે, કેવી રીતે લાડુ થાય છે. બે વચ્ચેનો ભેદ તમે જુઓ. એક લાડુ તો બનાવો, એની પાછળ કેટલો ખર્ચો. એટલે આપણે આવું મોટું સંગઠન કર્યું છે. આપણે આ સંગઠનમાં આ વાતને પણ ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. હું એમ કહેવું છું કે જ્યારે તમે જમણવારો જો હવે બુફે કરી દીધું છે, રુચિ ભોજન છે, તો દાળ ભાત ભાવે તો દાળ ભાત લો, લાડુ એક ભાવે તો એક લો, ને બે ભાવે તો બે લો. બરાબર છે? પછી તમે એક બાજુથી થાળી ધરો એટલે આ પારથી પેલે પાર સુધી, અને પછી છેલ્લે ઠવલી દેવાનું. આ કઈ આપણી માનવતા છે? તમે જુઓ, આપણે શિક્ષિત સમાજ છીએ, હવે એક પણ અભણ નથી. એટલે આ પણ ખાસ ધ્યાન દોરવાની જરૂર છે. એટલે વધારે પડતું બહેનોમાં વધારે બગાડ થાય છે. જ્યારે બીજી સમાજમાં પણ હું જોઉં છું કે જ્યારે બહેનો જમતા હોય ને, હું તો બધું નિરીક્ષણ કરું, જમતા હોય, જો લાડુ હોય કે કળી હશે તો બીજા પડિયામાં એ ના ખાવાનો તો પડિયા મૂકી દેશે અને એને ઘરે લઈ જાય ને ખાય, એના છોકરા ખાય. આપણે તો ફેંકી દઈએ. કેટલું બધું નુકસાન થાય છે. જુઓ, આપણું જ નુકસાન થાય છે ને. આ પણ એક મહત્વનો મુદ્દો બધાએ ધ્યાન દોરવાની જરૂર છે. અત્યારે તમે અહીંયા નજીકમાં જ કબીર સંપ્રદાયનો સામાયો, અરે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો સામાયો હતો વાઘજીપુર. ત્યારે પણ સંતોએ ઘણું દોહરાવ્યું છે, બગાડશો નહીં, બગાડશો નહીં, બગાડશો નહીં. તેમ છતાં આટલું બધું આપણે શિક્ષિત માણસને આટલું બધું કહેવા છતાં જો આપણે બગાડીએ તો આપણે માણસ ના કહેવાઈએ. જો પશુને આંગળી ચીધવાથી સુધરી જતું હોય તો આપણે માણસે પણ આવા વિચારો સારા લાવીને પણ પોતે સુધરી જવું જોઈએ. પછી એક બીજી મારે વાત કરવી છે કે અત્યારે આપણે સોના ચાંદી અને હર કોઈ વસ્તુની મોંઘવારી એટલી બધી થઈ છે, અને આપણો સમાજ એક નીચલી કક્ષાએ છીએ, ઘણી બધી નીચલી કક્ષાએ. આપણી પાસે એવા સક્ષમ આપણે નથી કે આપણે કરોડપતિ હોઈએ, એવા એક પણ નથી. એમ કહો તો ચાલે. વાત બધાને યોગ્ય લાગી હોય અથવા ના લાગી હોય, કોઈને ખોટું લાગ્યું હોય, ક્ષમા કરજો. તમારા ભલા માટે, તમારી તંદુરસ્તી માટે, તમારા વિકાસ માટે મેં આ વાતો કરી છે. મને જે મગજમાં આવ્યું તે તમારી આગળ મેં રજૂ કર્યું છે. કદાચ ખોટું બોલાયું તો ક્ષમા કરજો. જય માતાજી. ખૂબ સરસ કાકા. વડીલ કાકા જે તે સમયના M.Com B.Ed છે. અત્યારે તો હવે બધા ભણીએ ને આપણને સગવડો મળે છે, એટલે વિચારો આવે સ્વાભાવિક છે. હવે કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ શ્રી એવા ખૂબ શિક્ષિત અરવિંદભાઈને વિનંતી કરીશ કે અરવિંદભાઈ કાર્યક્રમને અનુરૂપ ઉદ્બોધન કરશે. શ્રી અરવિંદભાઈ. આ તૃતીય સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આપણા ચેનપુર પરિવાર તેમજ સહપરિવારના તમામ અહીંયા જે કંઈ ઉપસ્થિત છે, પહેલાં તો એ સૌના ચરણોમાં મારા વંદન. નવા વર્ષે જ્યારે આપણે પહેલી વાર મળ્યા છે ત્યારે આ આવનારું વર્ષ આપના જીવનમાં ખુશીઓ ભરી દે એવી હાર્દિક શુભકામનાઓ. આમ તો સતત છેલ્લા 4 કલાકથી આપણે બેઠા છીએ. આપણી બેસવાની ક્ષમતા પણ થોડી ઓછી હોય. મને પણ ખબર છે કે સવારનું લગભગ કોટડીવાળાએ તો ખાધું પણ નહીં હોય, એટલે બહુ સમય નહીં લઉં. પણ
આ કાર્યક્રમ આપણે જ્યારે કરીએ છીએ, આપણે એટલે દૂરથી આવ્યા છીએ ત્યારે કંઈક તો લઈને જવું પડશે. આપણે એવું નથી વિચારતા કે બધું કીધું એ બધાએ આપણો પોટલું બાંધી દઈએ. ઘણું બધું કહીએ ને ઘણું બધું પોટલું બાંધીએ તો ખૂબ ભાર થઈ જાય, અને ખૂબ ભાર થઈ જાય એટલે ભાર ત્યાંના ત્યાં પડી રહે. આપણે એવું નથી કરવું. આપણે એમાંથી થોડું થોડું ગ્રહણ કરવું છે. દરેકે કીધું છે એ ચોક્કસ ખૂબ સારી વાત કીધી છે, ચાહે વ્યસનની હોય, ચાહે મોબાઈલની હોય, કે વડીલોના વંદનની વાત હોય. બધાએ કીધું છે એમાંથી આપણે જ્યારે ગ્રહણ કરીએ અને એને આપણે અનુસરીએ તો જ આપણો આ કાર્યક્રમ સફળ થયો ગણાશે. મિત્રો, ખાસ કરીને આ કાર્યક્રમ કરવા પાછળ આપણે જોઈએ છીએ તો આપણો સમાજ એટલે કે આપણો પરિવાર ક્યાંક બીજા બધા પરિવારો કરતાં કંઈક વિશિષ્ટ હોય અને આપણે કંઈક અનેરી સિદ્ધિઓ મેળવીએ તો આ આપણો કાર્યક્રમ જે કરીએ છીએ એનો હેતુ આપણે સાર્થ થાય. આપણો અહીંયા ખૂબ મહેનત કરી છે આ લોકોએ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે, અને આટલી મોટી સંખ્યામાં આપ જ્યારે ઉપસ્થિત છો ત્યારે આપણે, મારે વિશેષ તો નથી કહેવું, પણ આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ પણ કુટુંબનો કે ગામનો વિકાસ એ એના શિક્ષણને આભારી છે. આપણા ઘરમાં શિક્ષણ હશે તો જ આપણે ખૂબ પ્રગતિ કરી શકશું, ખૂબ આગળ વધી શકશું. એના માટે આપણે શું કરવું પડશે? તો દરેક મા બાપે આપણા બાળકોની ચિંતા કરવાની જરૂર છે. જીવનમાં આપણે કશું નથી કર્યું માની લો, પણ આપણું બાળક ક્યાંક આગળ જશે, કયા ક્ષેત્રમાં આગળ વધશે, કંઈક સારી પ્રગતિ કરશે અને આપણું નામ રોશન કરશે તો એ આપણા માટે ખૂબ અહોભાગ્ય કહેવાય. એટલે આપણે માત્ર શું કરવાનું છે તો કે આપણા બાળકોનું ધ્યાન રાખીએ. બાળક હંમેશા આપણા મા બાપમાંથી શીખે છે, એને અનુસરે છે. મા બાપ ઘરમાં ઝઘડતા હશે તો બાળકો પણ ઝઘડશે જ. સતત એનું મગજ ખાલી છે અને એ આ આજુબાજુનું જોઈ અને એને ભરે છે. ત્યારે આપણે આપણા બાળકોને સારા સંસ્કારો આપવા પડશે. આજે જરૂરિયાત છે શિક્ષણ અને સંસ્કારની. શિક્ષણ હશે પણ સંસ્કાર ના હોય, અને સંસ્કાર એને કહેવાય. ભાઈએ ક્યારની ઘણા બધાએ વાત કરી કે આપણે આપણા મા બાપને વર્ષમાં એકવાર પણ પગે નથી લાગતા. એ જ આપણા દેવ છે. આપણો સંસ્કાર, આપણામાં સંસ્કારિતા એને કહેવાય કે વડીલોને વંદન કરીએ. ઘણા બધાને શરમ લાગે વડીલોને જાહેરમાં વંદન, કોઈના પગે પડતો શરમ લાગે. અરે તમે જાહેરમાં ક્યાંક તમારા વડીલોને પગે લાગો. ઇવન તમારાથી જો કોઈ વડીલ છે, ભલે એ બીજી જ્ઞાતિનો હોય, કે જેની પાસેથી આપણને કંઈ શીખવા મળે છે, તો એવાને પણ આપણે નમન કરીએ તો એ આપણી ખૂબ આપણામાં વૃદ્ધિ કરી શકે છે. એટલે આપણામાં સંસ્કારોનું સિંચન, આપણને જોઈને આપણું બાળક પણ કાલે ઉઠીને કે મારા મા બાપ આને પગે લાગે છે તો આપણે પણ પગે લાગવું જોઈએ, એવા સંસ્કારો એનામાં આવશે. વ્યસન આપણા ઘરમાંથી શરૂ થાય છે. મિત્રો, તમને બધાને એમ થશે કે બધા જ વ્યસનની વાત કરવા માંડ્યા છે, પણ જરૂરી ખૂબ છે વ્યસન. અને વ્યસનમાં તો આજે આપણે જોઈએ છે તો ભાઈઓની બરોબર બહેનો પણ આવી ગયા છે. બહેનોને એમ થતું હશે કે ભાઈઓ દારૂ પીતા આપણે કેમ ના ચૂટકી મસાલા ખાઈએ, વિમલ ખાઈએ. ઘણા બધા ઘરોમાં આ વ્યસન પણ પ્રસર્યું છે ભાઈ. એટલે આપને હું તમને એમ તો નથી કહેતો કે તમે આ છોડી જ દેજો, પણ વિચારજો એના ઉપર. વિચાર તો કરજો કે હું જે રસ્તે જઈ રહ્યો છું, અમે જે કંઈ કરી રહ્યા છીએ એ બરાબર યોગ્ય છે કે કેમ. અને તમને તમારો આત્મા જો એમ કે મારે આ છોડી દેવું છે તો છોડી દેજો. બાકી બીજા કોઈના પ્રેશરથી કોઈ છોડવાનું નથી. મને ઘણા બધા અહીંયા આવતા પહેલાં ઘણા બધા મિત્રોનું સૂચન એવું હતું કે ભાઈ થોડું પ્રવચન ટૂંકાવજો અને કાર્યક્રમને બહુ લાંબો ના કરતા, કારણ કે ઘણા બધાને રસ પણ નથી હોતો. પણ મિત્રો, અહીં આવ્યા છીએ ત્યારે આ બધાના સારરૂપ, બધાની પાસેથી આપણે થોડું થોડું જ્યારે સાંભળ્યું છે અને એમનામાં આપણે થોડુંક થોડું ગ્રહણ કરીશું તો પણ આજનો આપણો આ કાર્યક્રમ સાર્થક થયેલો ગણાશે. આ તબક્કે અહીંયા આ કાર્યક્રમમાં મને અધ્યક્ષ સ્થાન આપ્યું, મારું સન્માન કર્યું, તે બદલ આયોજકોનો આભાર માની વિનવું છું. જય. જે ગયા વર્ષે 80% ઉપર સિદ્ધિ મેળવી, એમને પણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. અર્પિત કુમાર દિનેશભાઈ આવી જાય સ્ટેજ ઉપર. હું કહીશ કે
અરવિંદભાઈ એમનું સન્માન કરશે. અરવિંદભાઈ અર્પિત એટલે આપણા લવાર કુટુંબમાંથી આપણી ફોઈના છે એવા છે, તો એમનું સન્માન કરે. ત્યારબાદ આપણા સમાજમાંથી કાટડી પરિવારમાંથી અમારે વિનોદભાઈ બળવંતભાઈની દીકરી રોશનીબેન વિનોદભાઈ એ પણ 80% મેળવી એમને સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, તો એમનું સન્માન કરશે. રોશનીબેન ના આવ્યા હોય તો એમના પ્રતિનિધિ તરીકે માતા આવ્યા હોય કે પિતા આવ્યા હોય તો આવી જશે. ના છે, માતા છે, પધાર્યા છે તો આવશે. એમની માતા ઉષાબેન આવે છે, તો એમનું પણ સન્માન કહીશ કે મધુબેન માતરિયાથી મધુબેન એમનું સન્માન કરે. ત્યારબાદ ત્યાંથી કરી દો તો ચાલશે, ફૂલ આપો. ત્યારબાદ મિત્તલબેન પંકજભાઈ કાટડી એ પણ 81% મેળવી એમને સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, તેમનું પણ સન્માન કરશે. મિત્તલબેન ના હોય તો એમના પ્રતિનિધિ તરીકે જે પણ એમના ફાધર મધર આવ્યા હોય તે ઉપસ્થિત થાય, જલ્દીથી આવી જશે. પંકજભાઈ પધાર્યા છે. પંકજભાઈ એમના ફાધર પધાર્યા છે. પંકજ તો બાજુમાંથી કોણ છે બીજું? 81% મેળવી જેમને સિદ્ધિ હાંસલ કરી જેવા મિત્તલબેન પંકજ કમ યાર જલ્દીથી. ત્યારબાદ આપણે પંકજ એટલે કે અમારા મામાના પરિવારમાં એવા ત્યાંથી ખોજલવાસાથી ત્યાં આવીને વસેલા એવા પીપુણજા પરિવારમાંથી આવે છે. અને પંકજભાઈ બળવંતભાઈ સુકાભાઈના છોકરા છે, એટલે એ પણ દીકરીએ ખૂબ સારા ટકા મેળવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, તો એમનું સન્માન કરશે અંદરસિંહ કાકા. ત્યારબાદ આપણે આપણા પરિવારમાં સમગ્ર પરિવારમાં આપણા કાર્યક્રમના પરિવારમાં જેમને નવી નોકરીઓ મેળવી છે એમનું પણ આપણે સન્માન કરીશું. તો કિંજલબેન ઉમેશકુમાર જે તલાટીની નોકરી પહેલે જોઈન્ટ કરી હતી, તલાટીની નોકરી તરીકે વલસાડમાં એમને નોકરી મળી અને ગયા અને સીટેટ બધી જ પરીક્ષાઓ એક્ઝામ પાસ હતા અને એમને વિશ્વાસ હતો કે મારે તો ટીચરની જ નોકરી કરવી છે. અને છતાં પણ ત્યાં થોડાક 6 મહિના સુધી નોકરી કરી અને ફરી ટીચરમાં અત્યારે કાલોલમાં આવીને એમને ટીચરની નોકરી હાઈસ્કૂલમાં મેળવી છે. તેવા કિંજલબેનનું સ્વાગત કરશે બેનને. ના પેલી બેનો માતરી હતી બાય લીલાબેન આવીને સ્વાગત કરશે કે એમને સરકારી નોકરીઓ 2 મેળવી છે, તલાટી તરીકે મૂકીને આવતા રહ્યા અને ટીચર તરીકે એમણે કાલોલમાં નોકરી મેળવી છે, તો એમનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. ખૂબ ખૂબ સરસ બેન તમારી. ત્યારબાદ આપણા પરિવાર સાથે સંકળાયેલા એવા લવાર પરિવારમાંથી ધ્રુમિલ કુમાર મહેશભાઈ એમને પણ જીબીમાં નોકરી મળી છે, તો ધ્રુમિલ છે. ધ્રુમિલના છે મારો જ વિદ્યાર્થી છે. ધ્રુમિલ પણ, મહેશ પણ મારો જ, નિલેશ પણ મારો જ વિદ્યાર્થી હતો. ધ્રુમિલનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવે. માત્રાથી વિનંતી કરીશ કે મહેશભાઈ આવે. ત્યારબાદ ખટવા ગામમાં જ્ઞાન સહાયક તરીકે સેવા આપતા ધ્રુમિલનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. આપણે તાળીઓ તો પાડીએ, આપણા પરિવારનું સ્વાગત થાય ભાઈ. તો દિવ્યાની બેન એ પણ ટેટ સીટેટ ટાટ બધી જ પરીક્ષાઓ એક્ઝામ પાસ છે. મારી બેટી એને ગવર્મેન્ટ હાયર સેકન્ડરી ટીચર તરીકે જોબ મળેલી પણ ના ગઈ છોટાઉદેપુરમાં. ના ગયા પછી એના પપ્પા મને કહેવા આવ્યા કે
ભાઈ કે આને મેં ના મોકલી અને હું ખૂબ લડ્યો અને છતાંય પણ આજે અહીંયા નોકરી આપે છે. થોડાક સમયમાં એને પણ નોકરી એની એક ટીચર તરીકે જોઈન થઈ જશે. અત્યારે જ્ઞાન સહાયક તરીકે સેવા આપે છે. બધી જ પરીક્ષાઓ પાસ છે. એટલે વડીલોને પણ કહું કે આશીર્વાદ આપે, એની નોકરી જોઈન થઈ જાય જલ્દીથી, તો એનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવે. તો સરસ. તો દીકરીની મોડર્નમાં હમણાં મને મેસેજ મળે છે એ પ્રમાણે સરકારી સ્કૂલ મોડર્નમાં એનો જોઈન્ટ થઈ ગઈ છે, નોકરી થઈ ગઈ છે. તો વિનંતી કરીશ કે કાંટડીથી પધારેલા પાર્વતીબેન આવી એમનું સન્માન કરે. પાર્વતીબેન, તો આ તેજસ્વી તારલાઓનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. MSc BEd છે. આનું એટલું બધું MSc એટલે કે એનું ગણિત એટલું, મેથ્સ એટલું બધું પાવરફુલ હતું કે ખરેખર બહુ ટોપ એનું મેથ્સ છે, બહુ ટોપ છે. એનો ભાઈ BE એન્જિનિયરિંગ થયો છે, એનું પણ મેથ્સ એટલું બધું ટોપ હતું કે જે GTU-માં બીજો નંબર હતો એનો. ખૂબ સરસ. એટલે મારે એમને સન્માન માટે બોલાવવા હતા, કારનો મોકો જોતો હતો, તો એમનું સન્માન કરી રહ્યા છે એમના જ ગામના એવા શ્રી લબડાભળિયામાંથી દિલીપભાઈ. તો સરસ, ખૂબ આનંદની વાત છે. વડીલભાઈનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. એના પછી કિરણભાઈ લક્ષ્મણભાઈ માતરિયા, તેઓ પણ નિવૃત્ત થયા છે. તો કિરણભાઈ પણ આવશે સ્ટેજ ઉપર. ત્યારબાદ ખટવામાંથી નિવૃત્ત થયેલા એવા કુશવંત કાકા. કુશવંત કાકા, તમે મને જાણ નથી કરી હો. હા, તો કુશવંત કાકા પણ 31/10 નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. તો આ કાર્યક્રમમાં એમને પણ અહીંયા સન્માન માટે બોલાવીશ. કુશવંત કાકા આવશે અને એમનું સન્માન કરશે. અમારે હા, તો જસુ કાકા, જસવંતભાઈ સવાભાઈ, બળવંતભાઈ, એટલે અમે તો એવું ઓળખીએ એટલે એવા સન્માન કરશે. એ અમારા દાદાના પરિવારમાંથી નજીકના કુટુંબી છે, એટલે એમનું સન્માન કરે છે. ખૂબ સરસ. કુશવંત કાકા, ખૂબ ખૂબ આભાર. કેમ તમે પાછા આવો 31/10 તમારી નોકરી પૂર્ણ કરીને, અને સમાજ સેવા તો આપવી જ પડશે, એવો ચાલશે નહીં. એટલે ખૂબ સરસ, આનંદની વાત છે. ત્યારબાદ વિશિષ્ટ કૌશલ્ય ધરાવતા એવા ધ્રુવીબેન ઘરમાંથી છે. અનુપભાઈ હમણાં પેલા ઉભા થઈને આપણને સમજાવતા હતા, કહેતા હતા, એવા અનુપ કાકા એમના દીકરાની દીકરી છે ધ્રુવીબેન. એટલે એ પણ ખૂબ હોશિયાર છે દીકરી. એટલે ધ્રુવીનું સન્માન કરશે સર્જનબેન કરશે. સર્જનબેન કાટડીથી. સ્પોર્ટ લેવલે દીકરી આગળ વધે, ખૂબ સ્પોર્ટ સ્કૂલમાં જ ભણે છે હો, એટલે ખૂબ સારી વાત છે. ભણવામાં પણ ખૂબ હોશિયાર છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કે પહેલા તો જેમને આ કુટુંબને એક સૂત્રતાથી બાંધવાનો જેમને વિચારની જે વિચારસરણી આવે, જે વિચારો સ્ફુરિત કર્યા છે, એવા વડીલો સજ્જનોને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. દિલથી અમે આવકારું છું કે આવું જ એક કુટુંબ, વસુદેવ કુટુંબકમની જે ભાવના છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ કીધું છે એ પ્રમાણે, અને ક્યારનો આપણે એક ઓડિયો અને વિડીયો સાંભળ્યો છે, એ ધર્મ અને કર્મની કોઈ સીમા નથી હોતી. અને જે બદીઓ વિશેની જે ચર્ચા કરી છે વડીલોએ, એ પણ આપણા માટે આજના યુગ પ્રમાણે, આજના સમય પ્રમાણે ખૂબ વિચારવા જેવી બાબત છે. કેમ કે આર્થિક પરિસ્થિતિ એટલી બધી તંગ થઈ જશે, આર્થિક સંકળામણ એટલી બધી એ થઈ જશે કે જ્યારે માનવીને જીવન જીવવું પણ મુશ્કેલ બનશે. જ્યાં વ્યસનોથી દૂર થવાનું જે કીધું છે ને, વ્યસનો બિલકુલ બંધ નથી કર્યું, ચલાવો પણ એની મર્યાદા રાખો તો ચાલશે. આપણે કીધું છે કે કેન્સર ગુજરાતમાં પહેલા નંબરે નથી, પંચમહાલ પણ પહેલા નંબરે કેન્સર આવી ગયું છે. શા માટે આવી ગયું છે? પહેલા જેવો સાત્વિક ભોજન નથી.
આપણે ફાસ્ટ ફૂડમાં પડ્યા છીએ ને આવું જ ભોજન ખાઈએ છીએ એટલે આપણને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ નથી. અત્યારે બધા આરોગ્ય ની બધી ટીમો દોડે છે. શા માટે દોડે છે? પહેલા આપણા બાપ દાદા હતા એ સમય દરમિયાન ઘણી બધી માથાકૂટ હતી, પણ ભોજન બી એવું સાત્વિક હતું, રાસાયણિક ખાતરો વગરનું હતું. ને રાસાયણિક ખાતરો ને દવાનો જેટલો બધો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ ને એ જ આપણને આ રોગો લઈને આવે છે. અને મને એટલું આજે આ તમારા પ્રસંગમાં આવ્યો છું એટલે ખૂબ આનંદ થાય છે. અને વાસ્તવિકતા સાહેબે કીધી, વાસ્તવિકતા એ છે કે આથી આપણે ઘણું બધું આપણી યુવા પેઢીને શીખવાનું છે. અમે તો મધ્યમ પેઢીમાં આવીએ છીએ કે વડીલોના આશીર્વાદ લઈએ છીએ, વડીલોએ જે કીધું છે એના કરતાં થોડું ઘણું મેં તો સ્વીકાર્યું, પણ યુવા પેઢી આજે કદાચ અમારું સાંભળે તો ઠીક છે, અને નહીં સાંભળશો તો ઘણી મોટી મુશ્કેલીમાં આવશે એવું અનુમાન આજનું છે. જેમણે આવી વિચારસરણીથી આ કુટુંબને ભેગું કર્યું છે, એક તાતને બાંધ્યું છે, અને આવા બધા વિચારો કોઈ ઘણા બધા સમાજોમાં સંગઠનો ચાલે છે. અને સંગઠનો, સમાજનું સંગઠન એટલા માટે હોય કે ક્યારે આપણા સમાજને મુશ્કેલી નહીં પડે અને સાચા રાહ અને સાચા માર્ગદર્શને ચલાવવા માટે આપણા સજ્જનો અને વડીલોને આપણે પૂછતા હોઈએ છીએ. પણ છેલ્લા થોડાક સમયથી એવું બધું યુગમાં ચાલી ગયું છે, આ ઇન્ટરનેટના યુગમાં, કે ભાઈ મોબાઈલ એ સ્ટોપ, મોબાઈલ જ પહેલો થઈ ગયો છે. ત્યાં આપણે માન મર્યાદા અને ધર્મ કર્મ પણ ભૂલી ગયા છે. બધું મોબાઈલથી ચાલી જાય. આવનારા છેલ્લા 15-20 વર્ષની અંદર તમામ યુવાનના ઓંખો પર ચશ્મા આવી જશે સાહેબ મારા. આ બધી બહુ દૂષણ કરી જશે. અરે એ દિવસે તમને પકડનાર કે કેડી આપનાર કોઈ નહીં હોઈ શકે. જેમ બાળક આજે રડતું હોય ને, આજે માતા પિતા ઉપર મોબાઈલ ચાલુ કરીને આપી દેશે, એ પણ એક બધી છે. એને હાર્ટ ઉપર સીધી અસર થશે, એના દિમાગ ઉપર અસર થશે, એના અંગો શિથિલ થઈ જશે. એટલે આ જે તમારું સંગઠન છે, એક પરિવારનું આ સંગઠને જે સૂચનાઓ કરી છે, આને ખૂબ આદરમાં મૂકવાની જરૂર છે. અને મૂકશો તો જ આપણા પરિવારમાંથી કંઈક આગળ આવાશે. અને આપણા જ સમાજના, આપણા જ પરિવારના બાળકોને તમે મોટિવેશન કરશો. આ તો પરિવાર છે, પરિવાર એટલે ઘર કહેવાય. આપણા જ વડીલો પાસેથી માર્ગદર્શન લઈએ, બીજા પરિવાર પાસેથી માર્ગદર્શન લેવા જશો તો તમને સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન નહીં મળશે. અને હવે બધા એવા સંગઠનો છે કે મોસ્ટ ઓફ રાજકીય સંગઠનો થઈ ગયેલા છે. અને આજે આપણે આપણા પરિવારના ઘરના ભેગા થાય એટલે બધું જ કહી શકાય, બધું જ પૂછી શકાય. આપણને ના સમજ પડતી હોય તો પ્રણામ કરીને પણ માહિતી મેળવી શકાય. અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે કે આવા પરિવારો સંગઠન હશે તો ભવિષ્યમાં પણ કંઈક આપણે આગળ કરી શકશું. નહીં તો આપણો સમાજ ઘણો બધો દુર્દશામાં આવી જશે. આવા સારા સજ્જન શિક્ષકો છે તો આપણને સારું માર્ગદર્શન આપશે, તો જ્યારે ત્યારે કંઈક પણ તમે જીવનમાં કરી શકશો. બાકી તો તમને નોકરીઓ ખૂબ આનંદ મોજથી બધા રહીએ, આપણા પરિવારના વિચારોને આપણે પ્રાધાન્ય આપીએ. ક્યાંક વિચારોમાં કંઈક આમ એ છે, પણ ક્યાં આપણા સંબંધોમાં કે આપણી જે નિયતમાં કંઈ ખોટ નથી. બધા સાચી નિયતવાળા છે, સાચા વિચારકો છે. એટલે ખૂબ સરસ તમે કાર્યક્રમ પૂરો કર્યો છે અને સમય લઈને આવ્યા છો. આભાર વિધિ કરશે બાઉભાઈ. આજ રોજ તૃતીય શ્રેષ્ઠ સંમેલનના કાર્યક્રમમાં ખટવા, માતરિયા, કોટડી, ફાચર, હારેડા થી પધારેલા વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો અને પોતાનો કિંમતી સમય ફાળવી અને ઉત્સાહભેર તૃતીય સંમેલનના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી તે બદલ હું ખટવા પરિવાર વતીથી ખૂબ 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 આભાર માનું છું. જય હિન્દ.